സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ മുന്നേ ഒന്ന് പറയണേ. മേഘ്ന, നീ റെഡി അല്ലേ? ആടെ ഞാൻ റെഡിയാ. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. The price of success is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand. A warm good evening to one and all. It gives me immense pleasure to invite you all to the star session on Job Prospects after Electrical and Electronics Engineering, conducted by PES IEEE MES SB in collaboration with IEEE PES YP Kerala session. The session is handled by Mr. Harigovind M. He is currently working as an electrical design engineer at TATA Consultancy Services. He is also an industrial relations coordinator of IEEE PES YP Kerala session. Without further delay, I invite Sir Harigovind to take over. Sir, please. Thank you, Meghna. Good evening, everyone. I believe I am loud and clear. Shall we start? Organizers? Yes, so we can start. Good, great. So, let me share my screen. Just let me know once it is visible. Career aspects after electrical and electronics engineering, aka EEE. So it's a question of the hour that we did our BTech in engineering, and after 4 years we have to apply for a job, or we have to think what's after our college, or what should we do. I believe all are Malayalis, right? If there is anyone who is not a Malayali or not a Malu, please let me know, so that I will strictly do this webinar in English, else I will use Malayalam here and there. Okay, so who am I? Myself, Harigovind. I'm currently Associate System Engineer in the Electrical Design Division of electrical substations, working in TCS Chennai. I am also the Industry Relation Coordinator for IEEE PES YP Kerala chapter. The question of the what's after graduation? എന്താണ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ബിടെക് ഡിഗ്രി കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. The first and best solution on campus placements ആണ്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് where there is pandemic all around the world, it is one of the best option. So why campus placements? As I said earlier, it is one of the best way to get out of the college happily. And this is a chance where an opportunity or a platform where there is least amount of competition compared to when you are applying for a job outside the college or outside in real world. It is a perfect platform to make every challenge an opportunity, because വളരെ കുറച്ച് പേരെ നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വരുന്ന കമ്പനികൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളെങ്കിലും എടുക്കാതിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ പല ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി കമ്പനി, കോർ ആവും തോറും കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ. സോ അവർ കുറെ സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ് വയ്ക്കും. ഇറ്റ് നോർമലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫ്രം ലൈക്ക് we will have an aptitude test, we'll have an interview, or most probably a GD, group discussion on a topic, because നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് മാത്രം പോരാ ഒരു ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, അതായത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിവുണ്ട്, നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവരോട് അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഔട്ട്. That's end of that game. So it is technical knowledge പോലെ തന്നെ ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി
ഇംഗ്ലീഷ്, മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അതാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൺ ക്യാമ്പസ് കമ്പനി വരിക നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. അത് കോർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ IT ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്രീം ആവാം. ഏതൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും ആദ്യം റിസർച്ച് ചെയ്യുക കമ്പനിയെ പറ്റി. എന്താണ് ആ കമ്പനി, വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ആൻ OEM, അതായത് ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചർ ആണോ, അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ നൽകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ആണോ നൽകുന്നത്, എല്ലാം കൃത്യമായി ആരാണ് അതിന്റെ CEO, എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര, ജസ്റ്റ് വെറുതെ വായിച്ചാൽ മതി, ബൈ ഹാർട്ടൊന്നും പഠിക്കണ്ട. അതിനറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ കിട്ടും. നമ്മൾ അവിടെ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ റോൾ എന്തായിരിക്കും, അതായത് റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ആദ്യം ക്ലിയർലി, അത് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കുക. എന്നാലും ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കേണ്ട. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ്, നമുക്കൊരു പ്രാക്ടീസും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നോർമലി എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റിനും ഫസ്റ്റ് കടമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് വിത്ത് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ആൻഡ് വെർബൽ റീസണിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് തന്നെയാണ് പല PSCകളിലും ചോദിക്കുന്നത്. അതേ ലെവൽ വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്, സ്പീഡ്, ബോട്ടിന്റെ സ്പീഡ്, അങ്ങനത്തെ പല നമ്മൾ +1 +2 പഠിച്ച ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുക. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം, നമ്മൾ 4th ഇയർ ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു ധാരണയാണ്. വി ഡു നീഡ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ആഫ്റ്റർ BTech. ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? ഓക്കെ, ഐ വോണ്ട് ടു ബി an electrical engineer. ഓക്കെ, അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ആസ്ക്, so what in electrical engineer? Then I will say I want to be a power system engineer. Okay, what do you mean by a power system engineer? Power system engineer is a one who does load flow analysis, who does all kind of simulations, etc. Okay, like what simulations? Just ask what, like at least 5 times. Just go deep at least 5 times. And after you reach, okay, I want to be a load system analyst, or load system load flow analysis ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന, സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അറിയുന്ന, അതിന്റെ വാല്യൂസ് റിസൾട്ട്സ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് പൊസിഷൻ? Okay, I have to learn power system in deep. Okay, at least the basics. And I have to do so and so. Okay, just have a clear-cut idea of what you will do, and thus define the area of interest. It need not be power system. You want to be an EV engineer, electrical vehicle engineer. So you want to know about car. Okay, what the structure, both mechanical structure and electric car. Okay, EV if it is EV. And as an engineer, whether you are an electrical engineer, electronics, mechanical, whatever you are, you have to have an idea of what you are studying. Basic electrical knowledge. Like if you are an electric engineer, you have to know about circuits and systems, all kind of laws. What is a source, or like what is an independent source, what is a dependent source? Like basic question. What is a resistance? What is Ohm's law? Epporum clear cut ആയിട്ട് പറയാറിയണം. Like 2 or 3 days earlier, I asked my friends what is Ohm's law, so that to check whether അവർക്ക് പണ്ട് പഠിച്ചാൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I asked what is Ohm's law. So they said that current is proportional to voltage, that is V equal to IR. പക്ഷേ അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ ആണ്. അത് ഓംസ് ലോന് certain conditions ഉണ്ട്. Ohm's law is valid only when the temperature is constant. V is equal to IR എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. V is equal to IR at a constant temperature. എന്നാലേ Ohm's law അത് ആവുള്ളൂ. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ്, ഫോർ ദോസ് ഹു ഡോണ്ട് നോ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ വേ ടു അനലൈസ് എ സിസ്റ്റം, ടു ഡിഫൈൻ എ സിസ്റ്റം. ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ലാപ്ലേസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ലാപ്ലേസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതിന്റെ മീനിങ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ലാപ്ലേസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് വെൻ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇസ് 0. That is important. That line is important. അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പകുതി പഠിച്ചേ പോരുത്. നമ്മൾ അഭിമന്യു പോലെ ആവരുത്. മഹാഭാരതത്തില് അഭിമന്യു ചക്രവർത്തി കയറുന്ന പോലെ ആവരുത്. പകുതി പഠിച്ചു പോവാതെ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് എനിത്തിങ്, എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി മീനിങ് ആയി പഠിക്കുക. ദാറ്റ്സ് ദ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് 90% ഓഫ് ദ ഗെയിം യു ആർ എ വിന്നർ 90%. ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ ട്രാക്ക്.
അവർ ചോദിക്കും വാട്ട്സ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അങ്ങനെ അതാണ് കഴിവ്. നിങ്ങളുടെ രീതിയിലേക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുക. നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റും ഇന്റേൺഷിപ്സും ചെയ്തതെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതിൽ ബേസിസ്, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ട്രാക്കിൽ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയും കിട്ടും. പിന്നെ നോർമലി ലൈക്ക് ഇൻ MRF ഓർ അപ്പോളോ അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെയിനീസിന് എടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ, L&T, അവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ. ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഇസ് വെയർ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഇരിക്കും, ഒരു ടോപ്പിക് ഇടും, വെദർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, സേ ഇറ്റ്സ് എ ടോപ്പിക്, അത് സംസാരിക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന കുറെ പോയിന്റുകളുണ്ട്. ഒരു GDയിൽ പോയിന്റ് കിട്ടാൻ കുറെ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടും. ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പറയുന്ന ആൾക്ക്, അതായത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഒരാളെ സഹായിക്കുകയാണ്, ഒരാൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് GE നടക്കുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് GD. പിന്നെ ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, ഡെവലപ്പ് പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. ഇതെല്ലാം പറയാൻ പറ്റണം. നമ്മളോട് ഒരു അവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വിൽക്കാനൊന്നും പാടില്ല, കൃത്യമായി കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയണം, ദിസ് ബോയ് ഓർ ദിസ് ഗേൾ ഹാസ് ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് ഹീസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. സോ യു വാണ്ട് ടു ബി വൺ സച്ച് പേഴ്സൺ. ഫൈൻഡ് യുവർ പാഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ആളല്ല. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് കുറെ ശ്രമിക്കുക, പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെച്ച് പോകുന്നത് അത് ദാറ്റ്സ് ഓഫ് നോ യൂസ്. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ പാഷൻ. ലൈക്ക് യു വാണ്ട് ടു ബി ആൻ എഞ്ചിനീയർ, ലൈക്ക് that should be your passion, and you have to be enthusiastic throughout your life for that. So as this is something which is like a repeat thing. By final year you must have a clear cut idea. You have to define your area of interest, and you have to have, okay, നിങ്ങൾ ഏത് കമ്പനിയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആവണോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പവർ സിസ്റ്റം. I am repeatedly saying power system because it is my area of interest. Okay, so ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പവർ സിസ്റ്റമാണ് എന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കമ്പനികളുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 കമ്പനിയുടെ പേര് അറിയണം. ഹിറ്റാച്ചി, ABB, സീമൻസ്, സ്നൈഡർ, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ആൻഡ് ചെക്ക് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷൻ, നമ്മളൊരു ഈ പവർ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി എഞ്ചിനീയർ ആയി നോക്കുമ്പോൾ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ, അവിടെ ആ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടോ, ശമ്പളം ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം. പിന്നെ ജസ്റ്റ് more than working hard, you have to work smart, because working hard alone doesn't give you enough result. You have to work smart. That is pave a path. Let's come to our topic. Like those, I will give you some. It is just some. Okay, mark my words or underline that word. This is not the entire. I am not giving an even. It's not even an overview of what all are the electrical jobs that is available in India or abroad. Okay, it is vast. First thing, it is my area of interest, so I am starting with power systems. Being a power system, if you like power systems, this is mainly I am concentrating mainly on electrical engineers, IEEE people. You can be a power system engineer or power system consultant, protection engineer. Though the protection engineer is one who tests and operates relays, control system in the sense relays, EB, CTPTs, etc., CCVTs, etc. An automation engineer is another engineer who is more intact to an electronic communications, fiber communications, അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ട്രാപ്പ് വെച്ച് പവർ ലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇപ്പം ഇല്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്യുപ്മെന്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ എക്യുപ്മെന്റിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തർനെറ്റ് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ജോബാണ് ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയർ. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം whether it is protection engineer or power system engineer. Power system engineer mainly does research and അവര് ലോഡ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. OEM stands for ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്. ഇവരൊക്കെയാണ് ലോക പ്രശസ്തരായ ഡിവൈസസ്, പവർ സിസ്റ്റം, whether it is transformers or breakers or relays, CTPT, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്, എക്സെട്ര, എനിത്തിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോക പ്രശസ്തരായ കമ്പനീസ്. ഇവരെ നിങ്ങളൊരു പവർ സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ ഈ കമ്പനികളുടെ എല്ലാം പേരുകൾ അറിയേണ്ടതാണ്. One is GE, General Electric, which is an American-based company. Hitachi, ABB. Actually, it was ABB. June 2000, I believe June 2020, Hitachi and ABB was
അവർ ABB ഹിറ്റാച്ചി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഹിറ്റാച്ചി ABB പവർ ഗ്രിഡ്സ് ആക്കി. അത് ഈ ഒക്ടോബറിൽ ഹിറ്റാച്ചി ABB പവർ ആക്കും. And we have Siemens, we have Schneider Electric, we have some Honeywell. നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത ഒരു കമ്പനിയാവും Honeywell. Omicron is relay ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോക പ്രശസ്തമായ ഒരു കമ്പനിയാണ്. SCL ഓൾസോ, Segwitzer Electrical Engineering Laboratories. SCL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേ ഉണ്ടാക്കുന്ന CTPTs ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെയിൻലി റിലേസ് ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് SCL. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ അതർ തിങ് ഇസ് പവർ സിസ്റ്റം കൺസൾട്ടിങ്. ഈ സീമെൻസ് പോലത്തെ പല കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും. ആ പവർ പ്ലാന്റിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷന് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തണം. അവിടെ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, അവിടെ പവർ പ്ലാന്റ് വച്ചാൽ ഇനഫ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ വെക്കേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസ്, അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഗ്രിഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെക്കും. അത് കൺസൾട്ടിങ് ആണ്. മെയിൻലി സിമുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ പവർ സിസ്റ്റം, അതായത് മെയിൻലി സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ 3 ടൈപ്പ് സ്റ്റഡീസ് ആണ്, 3 പ്രാവശ്യമാണ് പവർ സിസ്റ്റം പഠിക്കേണ്ടത്. പവർ സിസ്റ്റം 1 ഈ ബേസിക് കൊറോണ എഫക്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് പവർ സിസ്റ്റം ലോഡ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ്, NR ഓരോ ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കും. ആൻഡ് തേർഡ് പവർ സിസ്റ്റം ഇസ് അബൌട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ സെക്കൻഡ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ലോഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റഡീസ്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ്, ഹാർമോണിക് അനാലിസിസ്, ഗ്രിഡ് കംപ്ലൈൻസ് സ്റ്റഡി, ഇൻസുലേഷൻ കോർഡിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേർഡ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, ഇത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഫേമസ് കൺസൾട്ടൻസ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. വി ഹാവ് ബെക്ടൽ, ഫ്ലോർ, ജേക്കബ്സ്, SNC ലാവലിൻ, മെക്ഡർമോട്ട്, മോട്ട് മെക്ഡൊണാൾഡ്. ഇവരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇവർക്ക് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഓക്യുപ്പൈഡ് ഐദർ ഇൻ നോയിഡ, ഡൽഹി, മുംബൈ ഏരിയ. ആൻഡ് വി ഹാവ് Siemens PTI. സീമെൻസിനും PTI എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഈ പവർ സിസ്റ്റം കൺസൾട്ടൻസി. വി ഹാവ് TCS. കറന്റ്ലി ഐ ആം വർക്കിംഗ് ഓൺ TCS ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി. TCSനും EIS എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിംഗ് ഉണ്ട്. അതിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി വിംഗിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സബ്സ്റ്റേഷൻ അതിൽ തന്നെ പല വിംഗ് ഉണ്ട്. സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, HVDC ഉണ്ട്, റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്? ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ എ കൺസൾട്ടന്റ്, or if you want to be part of this game, you have to understand, first of all, understand the best practices that may not be same as what you learned in your text. ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന പോലെയല്ല പലപ്പോഴും 90% ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അത് മീൻസ് കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്. പ്രാക്ടീസിങ് ആ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ചലഞ്ചുകളും അതിന്റെ സൊല്യൂഷനും അറിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ. ആക്ച്വലി ബീങ് എ കൺസൾട്ടന്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി. ഇറ്റ്സ് സംതിങ് യു ഗെയിൻ ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ കൺസൾട്ടൻസി അറിയുന്നതിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ഏബിൾ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ ചലഞ്ച് ആൻഡ് ഗിവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഒരു ഡോക്ടറെ പോലെയാണ്. ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ആൾ പല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും. അത് വെച്ച് ഇന്നതാണ് രോഗം എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ള കഴിവാണ് ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് വേണ്ടത്. അതൊരു ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യന് പകരം ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബ്സ് ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ technical knowledge has more priority than your communication skills or anything, your cultural or your background. If you are able to answer technically, you will get the job. But it is not same for when you apply outside, like in Germany or in US. നിങ്ങൾ അവിടെയാണ് ഈ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, കൾച്ചറൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫിറ്റ്നസ്, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി, നിങ്ങൾ ഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി, ഇതെല്ലാം അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ടെക്നിക്കൽ നോളജിന് കമ്പയർ ടു ഇന്ത്യ it has less importance. So then if you have a solid base to initiate a career in power system, like you have to have basic knowledge. എല്ലാത്തിനും ബേസിക് നോളജ്, എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് വേണം. അല്പജ്ഞാനമല്ല, പൂർണ്ണമായ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നാളെ ജോലി കിട്ടുന്നു, മറ്റന്നാൾ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷെ you will definitely get an opportunity where you can shine. And if you are interested in power system, these are especially ETAP, Dick-Silent Power Factory is one of the best simulation tools that is available in the market. Especially it has a high growth rate in European nation countries. PSSC is a software which is of Siemens.
ഇടാപ്പ് ഒരു ജനറൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, അത് മിക്കവാറും എല്ലാ കോളേജിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളതാണ് ഇടാപ്പ് ലൈസൻസ്. ഇടാപ്പും ഡിക് സൈലന്റും മാത്ലാബും, ഇത് മൂന്നും, മാത്ലാബ് മെയിൻലി മോഡലിംഗിലാണ്, ഇത് മൂന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇടാപ്പ് ആൻഡ് ഡിക് സൈലന്റ് ഓർ ഇടാപ്പ്. PS CAD is a good software, but it mainly concentrate on a particular device. നിങ്ങളൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ട്രാൻസ്ഫോമർ മോഡൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഇതും PS CAD പറ്റും. ഇവരെല്ലാം ഒരു സിസ്റ്റം മോഡൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ PS CAD ആ സിസ്റ്റത്തിലെ എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ മോഡൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. ദീസ് ജോബ്സ് ആർ ഫീൽഡ് ഓറിയന്റഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല. പുറത്തു പോയി വെയിൽ കൊണ്ട് കുറെ സ്ഥലത്ത് സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യ, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ മൊത്തം, ഇന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നാളെ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയിലോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ രാജ്യത്തായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ള ഫുൾ കറക്കം ഓട്ടം എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ജോലിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ ലീവ് കിട്ടണമെന്നില്ല, ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം, പ്രഷറുള്ള ജോലിയാണ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഫ്രഷറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലികൾ കുറവാണ്, വളരെ കുറവാണ്. അൺലെസ് യു ആർ ഫ്രം NITs and IITs, അവർക്ക് അവിടെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഓൺ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, സിമ്പിൾ ആയി കിട്ടും. അല്ലാതെ പക്ഷം ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോഡ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഓർ ഇൻസുലേഷൻ കോർഡിനേഷൻ എല്ലാം ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന സംഭവമാണ് ഗ്രിഡ് കംപ്ലയൻസ് കോഡിംഗ്. ഗ്രിഡിലേക്ക് നമ്മുടെ സോളാറും വിൻഡും ഓൺ ഗ്രിഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനാണ് ഗ്രിഡ് കംപ്ലയൻസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും. അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺഗോയിങ് റിസർച്ച് എല്ലാം അതിലാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കമ്പനീസ് എല്ലാം അതിനാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് നെറ്റ്വർക്ക്, ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ അറിയാം. മോസ്റ്റ്ലി കമ്പനികൾക്കെല്ലാം നോൺ IITs NITs ആണെങ്കിൽ റെഫറൽ വഴിയൊക്കെയാണ് കയറുക. ദാറ്റ്സ് എ ഹാർഡ് ട്രൂത്ത് വിച്ച് വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പരിചയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഒപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റും. ആ ചാൻസിൽ നിങ്ങൾ അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. മേക്ക് എവറി ചാൻസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സക്സീഡ്. ദാറ്റ് കേസ് ഇസ് അപ് ടു യു. Another kind of job is electrical design based engineers, like electric CAD based jobs, computerized drawing. CAD based jobs are like we are designing things. We'll draw circuits, we draw schematic diagrams, single line diagrams, etc. ഒരു പാനലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടറിന്റെ പാനൽ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ്, അങ്ങനത്തെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ജോബാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പെടുന്നത്. And that also include cable scheduling. These are few of the roles which you will encounter. That is, cable scheduling means നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേബിളുകളൊക്കെ ട്രഞ്ച്, അതായത് മോസ്റ്റ്ലി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും, അത് എങ്ങനെ ഇടണം, ആ കേബിളിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര, കേബിളിൽ ഷീൽഡഡ് ആണോ അൺഷീൽഡഡ് ആണോ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ഷീൽഡിൽ വേറെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേബിൾ ആയിട്ട് അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരാൻ പാടില്ല. ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ, എവിടെയൊക്കെ പോയിന്റ് ഇടാം, അതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ കേബിൾ ഷെഡ്യൂൾ. LA മീൻസ് ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റർ സൈസിങ്. ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റർ സൈസിങ് ഇസ് സംതിങ് എല്ലാ ഡിവൈസിനും, പെർട്ടിക്കുലർലി സെൻസിബിൾ ഡിവൈസസ്, പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഔട്ട്ഡോർ ഡിവൈസസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റേഴ്സ് ആവശ്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഈ സോളാർ സെല്ലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ്നിങ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്, ലൈറ്റ്നിങ് അടിച്ചു പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോകും സോളാർ പാനൽസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഡിസൈൻ, ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, ഷേപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് ജോമെട്രി അനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് LA സയൻസ്. ദീസ് ആർ ഫ്യൂ തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നോർമലി CAD ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ ബെസ്റ്റ് ടൂൾ ഇസ് ഓട്ടോകാഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ. ഓട്ടോകാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ കമ്പനീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഓട്ടോഡെസ്കിന്റെ ആണ് ഓട്ടോകാഡും റെവിറ്റും. റെവിറ്റ് ഇസ് എൻ MEP, മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക് പ്ലംബിംഗ്. അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മോസ്റ്റ്ലി യു വിൽ സീ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ജോബ്സ് ഇൻ ഗൾഫ് കൺട്രീസ്, ഇൻ ബഹ്റിൻ, ഖത്തർ, UAE എക്സെട്ര. അവിടെ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഭയങ്കര, നമ്മളിപ്പോ അവിടെ ജോലിക്ക് പോയാൽ മിക്കവാറും 90% നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലി കിട്ടാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ. അവിടെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, ബിൽഡിങ്ങിലേക്കുള്ള പ്ലംബിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം നമുക്ക് റെവിറ്റ് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. MEP എന്ന് പറയും, മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ്. പിന്നെയുള്ളത് ഈ സ്നൈഡർ ഇലക്ട്രിക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു CAD ഡിസൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് C ഇലക്ട്രിക്കൽ. ജസ്റ്റ് ഒരു CAD സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, നമുക്ക് പാനലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഈ പ്ലാനും അതുപോലത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. നമുക്കൊരു പാനൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ബോർഡുകളിൽ പവർ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ബോർഡുകളിൽ, അതുപോലെ ഫാക്ടറികളിലെ വലിയ ബോർഡുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത്, MCBകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ പ്ലാൻ. ബിഗ് വൺസ് അങ്ങനെ പറയാം.
സോളാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ സോളാർ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇന്ത്യയിലും പുറത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഹിഡൻ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് സോളാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അതിൽ ഇഫ് യു ആർ എ ബിഗിനർ, ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഗോ ഫോർ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സോളാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത്ര പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പുതിയ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ പോലായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഐഡിയ വേണം. ഏത് സോളാർ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ സെൻസ് സോളാർ പാനൽസ്, ഇൻവെർട്ടേഴ്സ്, കൺട്രോളേഴ്സ്, ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോളേഴ്സ്, ബാറ്ററീസ്, അതിനെല്ലാം പറ്റി കൃത്യമായ അറിവ് വേണം. ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ഹാഫ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 445 വോട്ടിന്റെ പാനലുകൾ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അതിന്റെ വെണ്ടർ ആരാണ്, അതായത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ്, അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ്, അതിന്റെ വിമാക്സ് എത്രയാണ്, ഐമാക്സ് എത്രയാണ്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധനം, എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, അതെല്ലാം കൃത്യമായി അറിയണം. ബാറ്ററികൾ ഏത് ടൈപ്പാണ്, ലെഡ് ആസിഡ് ആണോ, ലിത്യം അയൺ ആണോ, ലിത്യം പോളിമർ ആണോ, ലിത്യം ടൈറ്റാനേറ്റ് ആണോ, പുതിയ വന്ന ബാറ്ററിയാണ് ലിത്യം ടൈറ്റാനേറ്റ്, ആ ബാറ്ററികളെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഒരു അവബോധം വേണം. പിന്നെ നിർബന്ധമായും വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് എനർജി ലോഗിംഗ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇൻ ദ സെൻസ്, നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാണ്, വീട് സോളാർ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീട് സോളാർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് എത്ര വെളിച്ചം, ഇറേഡിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും, എത്ര പവർ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് കൊല്ലത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയണം. അതായത് ചില മാസങ്ങളിൽ മഴയായിരിക്കും, അപ്പൊ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും. ചില മാസങ്ങളിൽ വെയിലായിരിക്കും, പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇറഗുലാരിറ്റി ഉണ്ട് എപ്പോഴും സോളാറിന്, അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സോഴ്സ് അല്ല. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായിട്ട് ഒരിടത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ സൈറ്റിനെ കുറിച്ചും അറിയണം. അവിടെ വെയിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്, മരങ്ങൾ, ചുറ്റും മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആ മരം ഈ സോളാറിലെ ക്ലൗഡിങ്ങിലുള്ള എഫക്ട്, ഷെയ്ഡിങ്ങിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ എസ്റ്റിമേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വയറുകൾ ഇടുകയാണ്. അപ്പൊ സോളാർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വയർ ഇടുമ്പോൾ എത്ര ലെങ്ത് ഉള്ള വയർ വേണം, എത്ര കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ പോകും, അതിന്റെ സൈസ്, വയർ സൈസിങ്, ലെങ്ത്, വയർ സൈസിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എനർജി ലോഗിങ് ഇസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്ര എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഐഡിയ ലോഗ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5-6 മാസത്തെ ഡാറ്റയെങ്കിലും വേണം ആ സ്ഥലത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണ്. പുറത്തുനിന്ന് കുറെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും, പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ് ദിസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. ഒരു സോളാർ എഞ്ചിനീയർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഔട്ട്ഷൈൻ അതേഴ്സ്, യു ഹാവ് ടു know at least these 5 softwares. One is PV Syst. It is exclusively used for developing a photovoltaic system. It's also similar to PV Sol, Helioscope. ഇതെല്ലാം ഓരോരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. PV Systനും PV Solലും ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇരട്ടിപ്പണി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പലതും ഹീലിയോസ്കോപ്പ് വെച്ച് സിമ്പിളായി 10 മിനിറ്റിനുള്ളകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ പാനൽ സൈസ് ഡിസൈൻ, സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോകാഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡാറ്റ എല്ലാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാനും നമുക്ക് എക്സൽ നോളജും ആവശ്യമാണ്. ഈ 5 സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ യു ആർ ഗുഡ് ടു ഗോ ഓർ ഗുഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. ദ മെയിൻ ഹീറോ ഓർ ദ വില്ലൻ ഫോർ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം സൊല്യൂഷൻ തരുന്ന ഒരാളാണ് EV technology or electrical vehicle technology. This is the future. It has tremendous opportunity and it is a multi-domain job. Like ഒരു സ്പെസിഫിക് ഭാഗം മാത്രമല്ല, ഒരു മോട്ടർ, ഇപ്പൊ EV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IC എഞ്ചിൻസിന് പകരം മോട്ടറുകളായിരിക്കും. മോട്ടറിനെ പറ്റി മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ മോട്ടറിനെ പറ്റി മാത്രം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് വെരി ഹൈ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഇന്ത്യ. വി ഹാവ് സോ മെനി സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. വി ഹാവ് ഓല സ്കൂട്ടർ ഇസ് കമ്മിങ്, Ather ഇസ് ദെയർ, നെക്സൺ ഇസ് ദെയർ, ഹെക്ടർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല കോണയുണ്ട്, ഹ്യുണ്ടായി കോണ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം സബ്സിഡീസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ബിലീവ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്, കറന്റ് ഹോണ്ട ആക്റ്റീവയെക്കാട്ടും വില കുറവാണ് ഓയോന്റെ സ്കൂട്ടറിന്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് സംതിങ് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അപ്പ് ടു. ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസിൽ പല ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇവൻച്വലി വിത്തിൻ സ്പാൻ ഓഫ് 10 years there will be a revolution. Okay, so we have to be prepared. നമ്മൾ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 10 കൊല്ലത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി, ഒരു പ്രവചനം നടത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് നിർബന്ധമായി EV ടെക്നോളജീസ് നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.
മോട്ടോർ കൺട്രോളിംഗ് മെത്തഡോളജീസ്, കൺട്രോളിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവ്സ്, പല സാധനങ്ങളും വെച്ച് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസസ് വെച്ച് മോട്ടോർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ബാറ്ററീസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബാറ്ററിയാണ്, എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ്, ബാറ്ററിയുടെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ടേംസ് ഉണ്ട്, എനർജി ഡെൻസിറ്റി, സ്പെസിഫിക് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ BMS ഓർ ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് അതെന്തൊക്കെയാണ്, നോർമലി എന്താണ് അതൊക്കെ പഠിക്കുക, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെക്കണം. പിന്നെ മാത്ലാബ് സിമുലേഷൻസ്, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് മാത്ലാബിന് പ്രത്യേക ടൂളുണ്ട്, പവർ ട്രെയിൻ, EVക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ടൂളാണ് പവർ ട്രെയിൻ. പവർ ട്രെയിൻ നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ അതിന്റെ റേഞ്ച്, ഒരു ബാറ്ററിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു EVയുടെ റേഞ്ച് എത്രയാണ്, അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതെല്ലാം ഇതൊക്കെ ബേസിക് നോളജ് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, കൂളിംഗ് മെത്തഡോളജീസ്, ബാറ്ററീസ് ആണ്, മോട്ടറാണ്, ചൂടാവും, അപ്പോൾ അത് കൂളിംഗ് മെത്തഡോളജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിന്റെ കൂളന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക. Usually these are the softwares which is preferred by companies, electric EV companies. ANSYS for designing, CATIA for exclusively for EV, structural design, solid work, simulation, നമ്മുടെ ഓരോ കാൽക്കുലേഷനും ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ മാത്ലാബ് ഉപയോഗിക്കും. മാത്ലാബ് ഇൻ ദ സെൻസ് സിമുലിംഗ് ഓർ പവർ ട്രെയിൻ. Next job is very difficult to get, but once you get it, നിങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർ. In electrical utilities or PSC through PSCs, okay, dream job in Kerala. ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ട് ആയവർക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ in one or two months will there be a PSC സർക്കുലർ തുടങ്ങും, റിലീസ് ചെയ്യും, KCB സബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ. അപ്പൊ അത് ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം റിലീസായി, എക്സാം ആവറായി, ഏത് നിമിഷവും എക്സാം ടൈം ഷെഡ്യൂൾ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് ആണ്, അതും പവർ സിസ്റ്റത്തിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്പെസിഫിക് ആണ്. CPR, സെൻട്രൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇതെല്ലാം ഗേറ്റ് വഴി കിട്ടുന്നതാണ്. PGCIL, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് PGCIL നോട്ട് PGCL, പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്. നമ്മുടെ പവർ ഗ്രിഡുകളെല്ലാം ട്രാൻസ്മിഷൻസ് എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്ന കമ്പനിയാണ്. പൊസോക്കോ പവർ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റർ കമ്പനി, അതായത് ഗ്രിഡ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന കമ്പനിയാണ് പൊസോക്കോ, അണ്ടർ പവർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഗേറ്റ് വഴി നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയും അറിവ്, ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ഓർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്രന്റീസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ 6 മാസം ശമ്പളം കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ നല്ലതാണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ, ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മണി, ദെൻ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. ബട്ട് ബിടെക് സമയങ്ങളിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോയി കൃത്യമായി മനസ്സിലാകാം. 5 ദിവസമൊക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ 30 ദിവസം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് PSC is the gateway to these kind of jobs. Abroad jobs are mostly, if ബിടെക് മാത്രമായി അബ്രോഡ് പോകുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്കാണ്. അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ കൺസൾട്ടിങ് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസ്. ഗൾഫിൽ വി ഹാവ് ഇൻ ഖത്തർ വി ഹാവ് വേൾഡ് കപ്പ് കമ്മിങ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ ഹൈ സൂപ്പർ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് മെയിൻലി കൺസൾട്ടിങ് കമ്പനീസിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ L&T കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻലി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് L&T ഹൈഡ്രോ കാർബൺ, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിലും ജോലി കിട്ടും. ഓക്കെ, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ജോബ് പ്രൊവൈഡർ അബ്രോഡ്. യു ഹാവ് സൈപ്പം, ടോട്ടൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കമ്പനികളുണ്ട്. ബട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കയറുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ, മെയിൻ്റെനൻസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് കയറുക. അത് യു നീഡ് സം പ്രാക്ടീസ്. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് ഇൻ ONGC എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഉണ്ട്, ഗേറ്റ് വഴി കയറ്റുന്നതാണ്, ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ്, നവരത്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ഡയറക്റ്റ് ഗേറ്റ് മാത്രം മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടറിന്റെ കീഴിൽ കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്തു, ഇത്ര മാസം കൊല്ലോ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ONGC വഴി ONGCയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that's about mainly it's consulting jobs. Consulting റിവിറ്റ് പോലത്തെ ജോബ്സ് ആണ് കിട്ടാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ്. Another one, the game changer in India, the best technical exam, that is GATE or Engineering Service Examination. GATE is also a gateway to higher education in India. India മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ NITs, IITs, so many companies ഉണ്ട്. In Germany you will get technical, you have direct admission. GR എഴുതാതെ IELTS മാത്രം എഴുതി ഡയറക്റ്റ് ജർമ്മനി ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മ്യൂണിക്കിൽ കിട്ടാൻ ഉള്ള വഴി ഗേറ്റ് ആണ്. അതിൽ കട്ട് ഓഫ് ഒന്നും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗേറ്റ് കട്ട് ഓഫ് കടന്നാൽ തന്നെ യു ആർ എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ.
സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂരും ഗേറ്റ് സ്കോർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് ഗേറ്റ് വഴി ടയർ 1 കമ്പനീസ്, മഹാരത്ന കമ്പനീസ് ആയ ONGC, BPCL, PGCL, HPCL, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കമ്പനീസ്, അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിലെല്ലാം കയറാനാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് M.Tech എടുക്കാം ഗേറ്റ് വഴി. അങ്ങനെ M.Tech എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആയാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടും. നമുക്ക് റാങ്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ക്വാളിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് M.Tech പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് എല്ലാം കിട്ടും. അതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ എക്സാം ആണ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാം ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ബെസ്റ്റ് എക്സാം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഗേറ്റിനെക്കാട്ടും 2 സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലാണ് ESCയും ഗേറ്റും തമ്മിൽ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം. അത് ഒരു CSE മീൻസ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ. സിവിൽ സർവീസ് പോലെ തന്നെ അതേ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. വി ഹാവ് പ്രിലിംസ് ഉണ്ട്, മെയിൻസ് ഉണ്ട്, ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. UPSC ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടയർ ഗ്രൂപ്പ് A ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജോബ്സ് ആണ്. റെയിൽവേയിലാണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത്. റെയിൽവേയിലെ ഗ്രൂപ്പ് A എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ, ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയർ പോലെ. ട്രിവാൻഡ്രം ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയർ, ഓർ 3 ഡിവിഷൻസ്, പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ട്രിവാൻഡ്രം ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ, സൈലന്റ് ഡിവിഷൻ, അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടും. ഓർ ഹയർ ദാൻ. അതുപോലെ മിലിറ്ററിയിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടും. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡയറക്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടിയിലുള്ള പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനിലൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് A ജോലി കിട്ടാനുള്ളതാണ് ESC. Teaching. If anyone likes teaching, you want to go for teaching. If you want to have പണ്ടൊക്കെ M.Tech മാത്രം മതിയായിരുന്നു ടീച്ചിങ്ങിന്. ഇപ്പോൾ UGC പലയിടത്തും PhD കൂടി നിർബന്ധമാക്കി. അപ്പൊ PhD കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് JRF ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ആവാൻ പറ്റും. ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ, ഒരു NITs, IITs or any colleges, you can go there under a guidance of a teacher. You can do a specific project. അപ്പോൾ JRF ആവാൻ ഗേറ്റ് is mandatory. You have to qualify gate and there is another way. അതാണ് നെറ്റ് എക്സാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ M.Techും പാസ്സാവണം. അത് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനദർ വേസ് ഇപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിനിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. പല IITസിലൊക്കെ പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൊജക്റ്റിൽ നമുക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടും, എല്ലാം കിട്ടും. പക്ഷെ അതിനും ഗേറ്റ് ഒക്കെ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ഗേറ്റ് പാസ് അതൊക്കെ അത് നോക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. If you are gate qualified, there is a higher chance of getting the job. It's not a job, it's a part-time, it's okay. You can gain lots of experience through that job. Other government jobs, as I said earlier, we'll have railway via engineering service examination, or one of the easy ways to do RRB, Railway Recruitment Board. റെയിൽവേയിലേക്ക് ജോലികൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ജോലികൾ നോക്കിയെടുക്കുന്ന PSC പോലത്തെ ഒരു വിഭാഗമാണ് റെയിൽവേയുടെ RRB JEE മീൻസ് RRB ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ. അത് നമുക്ക് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള കൊല്ലം തൊട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതൊരു നല്ലതാണ്. NTPCs നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകളാണ്. അതായത് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ, അതൊക്കെ. ബട്ട് ഇഫ് യു സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ an engineer, it is an underqualified job. But as the competition is getting higher and higher, people are frustrated to get any jobs. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും NTPC സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആവാം, നമുക്ക് ട്രെയിനിലെ ഗാർഡ് ആവാം, ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആവാം. അങ്ങനത്തെ ജോലികളാണ് RRB NTPC വഴി. NTPC അതിന്റെ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ട് സെൻട്രൽ PSC പോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബുകൾ, അതായത് സെൻട്രൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ, അങ്ങനത്തെ ജോലി ടെക്നീഷ്യൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ SSC JEE സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് SSC. അതിൽ JEE ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ, JEE സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ, അങ്ങനത്തെ ജോലികൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെയുള്ളത് എയർഫോഴ്സ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓർ FCAT ഇസ് നമുക്ക് BTech കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ, സിമ്പിൾ അല്ല, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് വേണം. ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് എയർഫോഴ്സിൽ. നമുക്ക് if your physics is okay, you can directly apply for being a pilot. If there is any problem, you can also apply for engineering post. കന്നഡയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താലും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. MBA മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും MBA എടുക്കുന്നത്, BTech കഴിഞ്ഞ് MBA എടുക്കുന്നത് ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സിലാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് ഇസ് സംതിങ് which has ഒരു 2-3 വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ്. പോപ്പുലർ കോഴ്സുകളായിട്ടുണ്ട്.
that business analytics, because it is related to data, manipulating data, so and so. That is future ആണ്. അത് ഭയങ്കര സ്കോപ്പുള്ള എല്ലാ മിക്ക കോളേജുകളും പുതുതായി തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ട്രീമാണ് ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്. ബിക്കോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 10 years this is on very high level. This has that hype. അതിൽ ഇനി 2-3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു പോകും. അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറയാത്ത MBA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MBA ഇൻ സോ മെനി തിങ്സ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് BTech ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെക്കാനിക്കൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ MBAക്കും പല ഡിവിഷനുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്. അതുപോലെ HR ഉണ്ട്, ഫിനാൻസ് ഉണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ 4 ഇതിൽ. അതിൽ HR ഓപ്പറേഷൻസും AI, നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം, ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്ന കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷൻസും HR. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫെയ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജോലി സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. ആസ് പെർ എക്കണോമിക് ഫോറം വിച്ച് വാസ് റിലീസ്ഡ് ലാസ്റ്റ് മന്ത്, HR will be overtaken by some other jobs. MBA in HR വാല്യൂ വളരെ ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷൻസിന്, ഫിനാൻസ്, MBA in finance is ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അതായത് നിങ്ങളൊരു നല്ല ട്രാക്കാണ്, ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് MTech or MS. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് MBA in ഫിനാൻസ് എടുക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഫിനാൻസിനെക്കാട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സും കൂടിയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്ഷൻ. സോ യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ഫോർ either CAT or GMAT. GMAT is very expensive compared to CAT, and CAT has more competition compared to GMAT. അത് രണ്ടിനും പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ പ്രിഫർ ടു ഗോ ഫോർ CAT. CAT ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ടോപ്പ് ലെവൽ MBA കോളേജസ് ലൈക്ക് IIM കാലിക്കറ്റ്, IIM ബാംഗ്ലൂർ, IIM ഭോപ്പാൽ, IIM അഹമ്മദാബാദ്, ഇവര് ഈ 4 IIMs ആണ് ബെസ്റ്റ് IIMs എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ IIMs ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, ബട്ട് aim for the highest. Okay, just go for any of these 4. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ 1000 പ്രാവശ്യം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. Or we have something known as XLRI in ജംഷഡ്പൂർ. XLRI വളരെ വലിയ സൂപ്പർ കോളേജ് ആണ്. അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്, ദ ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് സ്കൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ, 1 year കോഴ്സ് ആണ്. It is very expensive. That's the only problem while pursuing MBA or MBA in ISB. അതിൽ GMAT പോയിട്ടു CAT പറ്റില്ല. MS is Master of Science, അതായത് പുറത്ത് പോയി പഠിക്കുന്നു. അത് one of the best option available for electrical engineers. Specifically for electrical engineers, our chance, നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഡിമാൻഡിന്റെ അത്ര സപ്ലൈ വളരെ കൂടുതലാണ്, ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. അതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇസ് ഒരു ഹയർ എഡ്ജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി MS or MTech എടുക്കുക. MS എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല പുതിയൊരു കരിയർ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് MS. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രാജ്യത്ത് പോയി PR പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ എൻ എഞ്ചിനീയർ. അതിന് നമ്മൾ നോർമലി GRE എഴുതുന്നത് പ്രീമിയം കോളേജസിനായിരിക്കും. ടോപ്പ് 100, ടോപ്പ് 200 കോളേജസ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബലി, ടോപ്പ് 100, 200 or up to 300 ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ കോളേജ്. എവറി കോളേജ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ IELTS, അത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷ്യൻസി ഇസ് എ മസ്റ്റ്. അതിൽ IELTS or TOEFL എഴുതാം. അത് മാത്രം എടുക്കുന്ന കോളേജുകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂം നോക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ മാർക്ക്, പലരും ചെറിയൊരു കട്ട് ഓഫ് വെക്കും, പക്ഷെ മാർക്കിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ IEEE പോലത്തെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതെല്ലാം നമുക്ക് റെസ്യൂമിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അവരത് ഇവാലുവേറ്റ്, അതിനെല്ലാം പോയിന്റുകളുണ്ട്. നമ്മൾ റിസർച്ച് പേപ്പർ ചെയ്തോ നിർബന്ധമില്ല. പ്രോജക്ട് നമ്മൾ IEEE തന്നെ HAC പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ട്, അതിന് ഭാഗമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ടെക്നോളജി വിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അതല്ല ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ്, or whether you are part of a standard association. IEEE has a standard association. അതെല്ലാം it has utmost importance as equivalent to. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ GREക്കും IELTSനും സ്കോർ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് എ ചാൻസ്. Information technology is a place, it's a different world. If you're interested in computer science or programming, it's the best way to go.
we have so many companies അവിടെ തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യാം. പക്ഷേ we have TCS, Wipro, Infosys, IBM, etc. Cisco അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇപ്പോ IT ചേർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗ്രോത്ത് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. അദ്ദേഹം IT ചേർന്നവന് ഗ്രോത്ത് വളരെ വലുതാണ്. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാവും, പെട്ടെന്ന് വിദേശത്ത് പോകും, പെട്ടെന്ന് ജോലി പ്രൊമോഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടും. പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെയല്ല. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. നമ്മൾ കുറെ കാലം ടെക്നോളജി തന്നെ പഠിക്കണം. അതൊരു ഫോൾട്ട് അല്ല, ബട്ട് നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നിങ്ങൾ വയ്ക്കണം. നമ്മുടെ ജോലി ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാവണം. കാരണം ചുറ്റുമുള്ളവർ CS എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരുന്നു, നമ്മൾ പതുക്കെ വളരുന്നു. ബട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് be aware that we are not stopping. Okay, we are just moving. The speed is a bit slow compared to others. Athru. So the question is, what is that dash you need to get a good job? That's a question. The first and foremost thing is communication skills. You have, if someone asks you something, you have to convey that. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സ്കിൽ, അത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും. ആ ഒരു ധൈര്യവും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. Confident with a smiling face, you have to answer that question, whatever whoever asks. Another thing which these companies are looking for is critical skills. For example, ഇപ്പോൾ പലരും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു how you can handle problems, that is very important. Crisis എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? We have a pandemic, we have to give the product on time, so how you will manage that, അതൊക്കെയാണ് critical skills പറയുന്നത്. We then have leadership skills. This is very important because after a certain level you cannot grow higher with keeping only technical skills. അതായത് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് മാത്രം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് വളരാൻ പറ്റില്ല. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസും ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസും പഠിക്കണം. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് പ്രത്യേകം വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് പേഷ്യൻസ്. ബിക്കോസ് അവർ ഗ്രോത്ത് ഇസ് സ്ലോ ബട്ട് സ്റ്റഡി. ബട്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് സോ മെനി ചാൻസസ്, യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഓൾ അറൌണ്ട് യു. And you can also go with the trend. These days, data science or analyst, being data science, data engineer or data analyst is the profession of at least for the next 5 to 10 years. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗമാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. സോ മെനി ടൈപ്പ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡീപ് ലേണിംഗ്, AI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ആൻഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. ബിക്കോസ് nowadays the data is becoming very high, so we don't have enough computers in our premises to process those data. So we'll go to cloud. വേറൊരു കമ്പനിയിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്ത് അത് പ്രോസസ് ചെയ്തെടുക്കും. ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, മണി ട്രാൻസ്ഫർ, ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ, UX ഡിസൈൻ, അതായത് നമ്മൾ ഭയങ്കര വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റുന്നു, അതെല്ലാമാണ് UX ഡിസൈൻ. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഹൗ ടു മാർക്കറ്റ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിജിറ്റലി വയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലൈക്ക് Instagram, YouTube, etc. Project management, that is another hype thing, because course, there is a platform known as Coursera, which I believe all you guys all know. അതിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ തുടങ്ങിയ 3 കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട്. Because they started it because they said that it is the job of the future. And one is that about data analyst, second is UX, user experience, and third is project management. So they have done lots of research and they came to the conclusion that project management is very important and that job will be a leading job in the future. So project management, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ആവണമെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് വേണം, എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, കുറെ പണിയുണ്ട്. അതിന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത്, പ്രത്യേകിച്ച് 3rd years ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ 4th years തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത്, while doing a mini project or main project, start using project management tools. Do it in like ഒരു പ്രോസസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് IEEE HAC പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാം. വി ഹാവ് സംതിങ് നോൺ ആസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രൊജക്ട്. അത് ദാറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പെൻസീവ് വൺ. അതില്ലെങ്കിലും അസാന, അങ്ങനെ പല ഫ്രീ പ്രൊജക്ട്സ്, ട്രെലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ കുറെ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് PMIയുടെ ഒരു പുസ്തകം കിട്ടും. ആ പുസ്തകം ഒരു എക്സാം തന്നെയാണ്. അത് അതിലെ രീതി, അതിലെ സ്റ്റെപ്സ് വഴി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ്. ദോസ് ആർ സർട്ടൻ മെത്തഡോളജീസ് വിച്ച് യു ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് വൈൽ ഡൂയിങ് എ പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ പ്രോബ്ലം. ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഒരു പ്രോബ്ലം റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനാണല്ലോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത്
എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ മണി, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പറായി മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് പഠിപ്പിക്കുക. അതിൽ ഗ്രാൻഡ് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം നന്നായി നോക്കുക. പല കോഴ്സുകളും ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിനെല്ലാം if you ask me where should I start looking or what is the key, LinkedIn is the key. LinkedIn വഴി നിങ്ങൾക്ക് പവർ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം, ജോലികൾ അന്വേഷിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകൾ, അതായത് ഒരു സാധാ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ, അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോലെ, ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ ലിങ്ക്ഡിനെ കാണരുത്. കാരണം അത് അല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ സോഷ്യലായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ല, സോഷ്യലായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ. കാഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല. അതിൽ ലിങ്ക്ഡിനെക്കാട്ടും വളരെ നല്ലതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ അതിലേക്ക് സ്നാപ്ചാറ്റ് എല്ലാമാണ് അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. ദിസ് ഇസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ പ്രൊഫഷണൽസ്. ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല തോട്ടുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതിൽ മെയിൻലി ഞാൻ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറാണ്. ഒരു ഫ്രീക്ക് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഇടാതിരിക്കുക, നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഇടുക. എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ദർ ആർ സർട്ടൻ സ്റ്റെപ്സ് വൈൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലിങ്ക്ഡിൻ അക്കൗണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്കൂളും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് മാത്രം കൊടുക്കുക, ബിടെക് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് മാത്രം കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ലിങ്ക്ഡിൻ. അതായത് നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡായി കാണിക്കുകയാണ്. അത് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം, എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്നെ ഹയർ ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ. അതുപോലെ തന്നെ മേക്ക് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ. അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുക, അതെല്ലാം കാണിച്ചൊരു ഗൂഗിളിൽ ഹൗ ടു മേക്ക് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ റെസ്യൂം, മേക്ക് എ ഗുഡ് റെസ്യൂം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ബട്ട് when you go to US and European countries, they are not accepting resumes. ഇപ്പോൾ ബിടെക്കാരോട് പറയുന്നത് റെസ്യൂം ഉണ്ടാക്കാനല്ല, മറിച്ച് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. യൂസിങ് സെവറൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ വെർ യു ക്യാൻ മേക്ക് വെബ്സൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് യു. അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. അതിന് കോഴ്സേറയിലൊക്കെ പല കോഴ്സസും അവൈലബിൾ ആണ്. Go for valid certification. Nowadays what people are doing is that എല്ലാവരും കോഴ്സേറ, എഡെക്സ് അങ്ങനെ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ചറപറ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും സപ്ലൈ അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല, വാല്യൂ കുറവാണ്. അപ്പോൾ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവരും എടുക്കുകയാണ്, വളരെ സിമ്പിളായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല, അത് പല കമ്പനീസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വാലിഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കണം. പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ഇസ് സംതിങ് നോൺ ആസ് AZ220 അല്ലെങ്കിൽ AZ220 ഈസ് ഫോർ IoT ഡെവലപ്പർ ആണ്. അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സംബന്ധമായിട്ട് ഒരു IT ഫീൽഡിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് AZ220. അത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഓഫർ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പ്രൊഫഷണൽസിന് അത് 4200 ആണ്. അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതിന് വാലിഡ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും AWS, ആമസോൺ ക്ലൗഡ് സർവീസസ്, അസൂർ, GCP, ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, IBM ഹാസ് വെരി ഗുഡ് കോഴ്സ് ഓൺ IoTയെ പറ്റി, ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റി, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സെട്ര അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ വാലിഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വാലിഡ് എനിവേർ. NPTEL is a good one because in-depth knowledge ഉണ്ടാവും. നല്ലൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് NPTEL. That's all. Now before I go to the questions, I will show you something. First thing is there is this is something I believe my screen is visible, right? വെബ്സൈറ്റ് കാണുന്നില്ലേ SCLന്റെ? Guys, can anyone respond? ഹലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു ടെക്നിക്കൽ സൈറ്റ്, ഇത് SCLന്റെ സൈറ്റാണ്. SCL സൈറ്റ് ഗൂഗിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ യു ഹാവ് വെബിനാറുകൾ, ബേസിക് വെബിനാറുകൾ ഉണ്ടാവും, വൈറ്റ് പേപ്പർ, ടെക്നിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, വെബിനാർസ് ഉണ്ടാവും, ടെക്നിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡോക്ടറെ പോലെയാണ് ഒരു പവർ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്നേ വരെ അറിയുന്ന ഇവന്റ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോൾട്ടുകൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കോവിഡ് പോലെ അടുത്ത് വേറെ അസുഖം വരുന്നു ഇതുവരെ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പവർ സിസ്റ്റം. ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോൾട്ടിനെല്ലാം നമുക്കൊരു ഉത്തരവുണ്ട്, ഇതാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും
ഫോൾട്ടുകൾ പുതിയ ഫോൾട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പലരും പഠിക്കും, അതെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള അത് നോർമലി ഒരു ഫ്രഷറിന് വേണ്ട, ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ആവശ്യം. അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഫിഷ്യൻസി. നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് പേപ്പർ. 2-3 ദിവസമായിട്ട് ദിസ് ഇസ് ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ. ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി, ആ ഫോൾട്ട് ഒരു റീജിയൻ ട്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ, ഈ ഫോൾട്ടിൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ട്രിപ്പായി. എന്തുകൊണ്ട് അത് ട്രിപ്പായി എന്നുള്ള കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് നടത്തുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് ദ സോൺ ഏരിയയിലാണ് ഫോൾട്ട് വന്നത്. അതിൽ CT സെൻസ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പഠിച്ച ഒരു നല്ലൊരു ഇതാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പലത് ABBക്ക് ഉണ്ട്, സീമെൻസിന്റെ GE ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗമുണ്ട്, അതെല്ലാം നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. അതർ തിങ് ഇസ് ഫോർ IEEE there is something known as IEEE USA. അത് USA-കാർക്കാണെന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കരുത്. 7 ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സിൽ ഒരെണ്ണമാണ് IEEE USA. അതിൽ തന്നെ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ദർ ഇസ് ഓഡിയോ ബുക്സ്, ഫീച്ചേർഡ് ബുക്സുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ IEEE USA മെമ്പർഷിപ്പ് ഫ്രീ ആണ് IEEE മെമ്പേഴ്സിന്. ഇപ്പൊ മെമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ബീങ് ആൻ IEEE മെമ്പർ, ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം 0 rupees ആണ്. അതിന് പല നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ, കരിയർ ഗൈഡൻസ് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. കരിയർ ട്രാൻസിഷൻ, ഹൗ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ കരിയർ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ജോബിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, എന്തൊക്കെ 5-6 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെ പുസ്തകം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ആള് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെല്ലാം പറ്റി എന്നെക്കാട്ടൊക്കെ നന്നായി പറഞ്ഞു തരുന്ന എക്സ്പേർട്സ് ഹു ഹാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ് ടു 50 years, 55 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എഴുതിയെടുത്ത പുസ്തകങ്ങളാണ് എടുത്തത്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വളരെ നന്നായി. ഫ്രീ ആണ് IEEE മെമ്പേഴ്സ്. അത് അധികം ആരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാത്തിനും കുറെ ടോപ്പിക്, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ എങ്ങനെ വരുത്താം, കൺസൾട്ടന്റിന് എങ്ങനെയാവും, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. പക്ഷെ അതൊരു പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. പക്ഷെ ട്രയൽ കിട്ടും. മാക്സിമം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. ഒരു 30 ദിവസത്തെ ട്രയൽ കിട്ടും. പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഒരു നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും ടാസ്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഞാനടക്കം HAC പ്രൊജക്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് ആണത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ AZ220 Azure IoT ഡെവലപ്പർ. നിങ്ങൾ ക്ലൗഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് IT ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ IT പക്ഷെ ആവശ്യമുണ്ട്, ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോൾ 4th years ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം എങ്ങനെ IT-യിലൊക്കെ കയറുകയാണെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ്, AZ220. നിങ്ങൾ കമ്പനി കയറുകയാണെങ്കിൽ പല കമ്പനി ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും. അപ്പോൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് അവർ തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ നിങ്ങൾ ഈവൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഈ റിസോഴ്സ് തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഇതിൽ കുറെ മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ ഗുഡ്. GCP അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അത് ഗൂഗിൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഗൂഗിളൊക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അംബാസിഡർ, അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ അംബാസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ പല ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും. ഉടമിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാല്യൂ ഇല്ല, പക്ഷെ പല കണ്ടന്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ റിലേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് വളരെ നല്ല കണ്ടന്റ് ആണ്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ പ്രമാണിച്ച് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇടാപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ പല എല്ലാ കോഴ്സും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റാറും കമന്റ്സും ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ ഇടാപ്പ് ആണ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തത്. ഇടാപ്പ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാറും കമന്റ്സും ഉള്ളത്, റിവ്യൂ ഉള്ളത് ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ കോഴ്സും ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓട്ടോക്യാഡ്, ഡയലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. പവർ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നാളെ ഇത് 1400 ആയിരിക്കും. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓഫർ വരും. മാക്സിമം 400 rupees നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജുകളിൽ മാറ്റ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും, മാറ്റ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്ത് വർക്കിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോർട്ടലും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഈ കോഴ്സസ് എല്ലാം മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റ്ലാബ് എല്ലാം പഠിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മാറ്റ്ലാബിന്റെ ഫ്രീ, ഇത് ആർക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യാം. മാറ്റ്ലാബ് ഓൺ റാമ്പ്, സിമുലിംഗ് ഓൺ റാമ്പ്, സിംസ്കേപ്പ് ഓൺ റാമ്പ്, ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ചിലതെല്ലാം ലൈസൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ട്രയൽ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. 30 ദിവസം ട്രയൽ കിട്ടും മാറ്റ്ലാബിന്റെ. അതിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മീൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ദീസ് ആർ സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സസ്.
ഏതിനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്, MATLAB ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഇതെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാലിഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള കോഴ്സസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ eager to be part of EV and if you want to start, there is something known as DIY Guru. DIY Guru EV ഉണ്ട്, CAD-നെ പറ്റിയുണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രി, സോളാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ കമ്പനീസ് എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു നല്ല സൈറ്റാണ് DIY Guru. അതിൽ DIY Guru നാനോ ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസീവ്, ഇറ്റ്സ് എ ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആക്ച്വലി, 75,000. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവര് ഒരു എല്ലാ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം വയ്ക്കും. EV അവർ തന്നെ അതിന്റെ ബുക്കുകൾ റിസോഴ്സും തരും. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫുൾ മാർക്കാണെങ്കിൽ 100% ഫ്രീ ആണ്. അതായത് 6 മാസത്തെ കോഴ്സാണ്, എല്ലാ ശനിയും ഞായറും ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം ഫോർ ദിസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ. ജോലി ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ ഫ്രീ ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പ് 100% പാസ് ആവണം. ഇവൻ പാസ് ആയില്ലെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഇന്റർവ്യൂ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അറിയാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻസിസ്, സോളിഡ് വർക്ക്സ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ദിസ് ഇസ് അപ്പിയർ ഫോർ DET 2020 100% സ്കോളർഷിപ്പ്. അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമൊപ്പം നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുക, നേടുക, ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാം. ആൻസിസ് അറിയാം, സോളിഡ് വർക്ക്സ് അറിയാം, കാറ്റ് അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഫോർ ഷുവർ 100%. അതായത് യു ആർ സേവിങ് 75,000 rupees. അടുത്തത് എന്റെ ഫെലോ തേർഡ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് SRFP. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡു എ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇൻ IITs and NITs and reputed അതായത് ഇറ്റ് ഒരു കുറുക്ക് വഴിയാണ്, ഇറ്റ്സ് എ ലൂപ്പ് ഹോൾ. ഇവിടെ എത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് SRFP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കൊല്ലവും സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങുന്ന, കൊല്ലത്തെ കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഓഫ് 2 കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ 25,000 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം ചിലപ്പോൾ അത് ഓഫ്ലൈൻ ആക്കിയ പൈസ വീണ്ടും കൂടും. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. That's it. And have a proper LinkedIn account, professional LinkedIn account. Just clearly mention everything. ഒരു നല്ലൊരു കവർ പിക്ക് വെക്കുക, കൃത്യമായിട്ട് റെസ്യൂം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക, എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും കൃത്യമായി ചെയ്യുക, ഇന്റേൺഷിപ്സ് വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുക, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അസൂർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ IEEE സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക, വോളണ്ടിയറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം വ്യക്തമായി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സ്കിൽ സെറ്റ് കൊടുത്ത് എൻഡോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ജോബ്സ്, ക്ലിക്ക് ജോബ്സ്, നമുക്ക് പല ജോബുകളും കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മൈ ജോബ്സ് കൊടുക്കുക, നമുക്ക് ജോബ് അലേർട്സ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ഓഫ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ECAD എഞ്ചിനീയർ, സ്നൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ ഒരു ജോബാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പല സമയത്തും നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആയിരിക്കില്ല, കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവര് നോക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്കിൽ സെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്. സോ യു വിൽ കം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ CAD സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ, അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതുപോലെ ഇനിയും വിളിക്കും. അതുപോലെ ECAD അല്ല, E-Plan. Yes, E-Plan. These are the skills. എക്സ്പേർട്ട്, AutoCAD, E3 E-Plan എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാം ട്രയൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ അത് മതി, MS ഓഫീസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സേവ് ദോസ്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ജോബ്, ഈവൻ ദോ യു ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ, ജസ്റ്റ് go through what are the requirements of that job. That is very important. Yes, these are my saved. Most of these I am not eligible because the experience is more than 5 to 6 years. But somehow, just keep on looking. And apply it. If you think that it is okay, even though you are not eligible in terms of experience, just try applying it. Where they apply you. Project engineer, HVDC control and protection, for example. Okay, അപ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So you will have a clear-cut idea of just define your path. That's all. If you have any doubts, you can ask. Thank you. Sir, we have got a question. Yeah. Fiber optics cable scheduling will varumo?
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് മീൻസ് ഈ കേബിൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് എപ്പോഴാണ് കേബിൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളിൽ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ കേബിൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഉണ്ട്. ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ കേബിൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതായത് എത്ര ലെങ്ത് വേണം. അപ്പൊ അതിലൊരു ഭാഗമാണ് വയർ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയും, കേബിൾ ഷെഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് വരും. ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ വേർ യു ആർ വർക്കിംഗ്. Thank you, sir. We have now reached the end of this wonderful session. I'd like to extend my sincere gratitude to our speaker, Mr. Harigovind M, for his effort and the time put for the advancement of our students. Thank you, sir. I also use this opportunity to thank all of you for your active participation. Thank you all. Thank you, guys. If you have any doubt, okay, I just forgot to share my contact details. I'm sorry. If you have any questions now, you can ask, okay? I am open to questions. If I am able to answer, I will answer. Or if I don't know the answer, I will get you the proper resources who can give that answer to you. Anyhow, just if you need any queries, if you have any queries, just connect with me. My email ID is very simple. Just type my name at IEEE.org. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And guys, we have put a feedback in the chat, so please make sure to fill it. Thank you. I think if you don't have any question, it's almost 7 minutes late. We can conclude. Do we have any question in YouTube? Yes, sir. ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്ന question YouTube chatൽ വന്നതായിരുന്നു. Oh, okay, great. Okay, so thank you very much, sir. It looks like the session has cleared almost all the queries our students had. Thank you very much for your time, and we express a heartfelt thanks from our side. Thank you so much, guys. It was a nice experience for me. Keep on doing this work, good job. Make them aware of recent technologies. Do these webinars because പലർക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ വെബിനാർസ് വിത്ത് എക്സ്പേർട്സ്, എന്നെ പോലത്തെ അല്ല, ഒരുപക്ഷെ എന്നെക്കാട്ടും നല്ല ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ടെക്നിക്കലി ഇലക്ട്രിക്കലിൽ ഉള്ള ടോക്സും വെബിനാർസും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഹാക്കത്തോൺസും നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. So it's over, right? Yes, sir. Okay. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.